उन्होंने बंदे की खास तौर पर मर्द की मुक्ति के रोड़ा अटकाने वाली विचलित करने वाली एक शह वजों उजागर किया गया। दो पात्र यहो जे बहुत मशहूर रहे, एक लूणा ते दूजी भरथरी-हरी की कहानी। लूणा तो आम लोग जानते सी, पर पिंगला का नाम उस तरह कहानियों नहीं सी हुंदा। सो इस नावल की एक जिहड़ी सब तो वड्डी मैं प्राप्ति कहूँगा मैं, वो ये है कि जिस तरह शिव कुमार बटालवी ने लूणा की कथा को दोबारा लिखिया, तो लिख के उन्हें दसिया कि लूणा इन्नी पापण भी नहीं सी। इस तरह जिस कथा रूपांतर नूं इस नावलकार ने आधार बनाया, उत्थे भरथरी-हरी नालों भी वध जिहड़ी पिंगला जां पिंगला तो पहला एक निसांग नां दी उहदी पत्नी है। इत्थे अलग अलग किया कि एक पत्नी की मौत हो चुकी है, पर वो पिंगला नहीं हैगी। भरथरी-हरी उहनूं झूठी खबर भेजदा कि मैं तो मर गया, तो उसकी जान दे देंदी है। तो वो जो मर जाती है तो भरथरी-हरी कुछ देर उपराम होंदा संसार त्यागदा, वापस फिर दोबारा राज भाग सांभ लैंदा। पर जो पिंगला का उन्होंने पता लगता कि पिंगला ने वह फल है जोड़ा कहानी इन्हों की नरेशन जो इन्होंने खोज की, जां जो लोक साहित्य की कोई कथा वस्तु विशिष्ट साहित्य आती है तो वह दायरा विशाल होंदा, वो पात्र वधेरे गहराई लेंदे ने ते कारण कारण लड़ी भी स्पष्ट होंदी है। सोम नाम का एक शिव भगत है, बेहद गरीब। मैं इनू सरल छेती खत्म करने की कोशिश करांगा। मैं मन के चलदा कि काफ़ी सारे लोग इन्हूं पढ़ के आए होंगे नावल नूं। शिव भगत सोम बेहद गरीब है, उसकी प्रार्थना तो रीझ के देवते उन्होंने अमरफल देते हैं। वो अमरफल पा के घबरा जाता, काल तो मुक्ति अमरता का भार गरीबी उदा ही रहूगी। वो कहता कि मैं अमरफल का की करा। वो अपनी पत्नी को कहता कि तू मैनू निष्काम प्रेम किया, तू ले ला। ਉਹਦੀ पत्नी कहती कि मैं ये किद्दां ले सकती हाँ, तेरी भगती मैं अमरता तो की कराना। वैसे भी निर्धन जीवन च अमरता का की मतलब, असी गरीब जम्मे हाँ, गरीब मर जाना। वो कहती कि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। वो कहता था की करा। वो कहता मैं इस तरह करदा, ये भरथरी-हरी नूं दे देना मैं। सोम की पत्नी ये सोचती है कि भरथरी-हरी वैसे भी एडा वड्डा भोगी है, शायद अमरफल की प्राप्ति तो बाद सुधर जे, उन्होंने जरूरत है दी ते जनता भी सुखी वसूगी। भरथरी-हरी कोल चले जाता। भरथरी-हरी कहता कि वो थोड़ा जिहा पढ़न लिखने वाला बंदा, वो कहता बगैर कर्म तो लिया है फल, वो भी अमर फल, मैं ਇਹਦਾ की करूँगा। वो पिंगला ਨੂੰ ਇੰਨਾ प्रेम करता जो ऋषि कन्या ਉਹਨੂੰ दे ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ कि भरथरी-हरी तो इन्ना ज़्यादा विचलित बंदा, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ एक पत्नी की जान ले ली सिर्फ ये देखने वास्ते कि ये मैनू प्यार करती है कि नहीं, ये कोई नवा गुल खड़ाऊगा। वो अजे जक्को तक की जाके की करे। इस चक्कर दे विच एक हादसा वापरदा कि वो अमरफल अपने बचपन के साथी चंद्रिका नूं देंदी है। चंद्रिका बहुत वड्डी मुसीबत च आ जांदा। वो कहंदा इहनूं मैं की करा। वो जाके अपनी एक जिस वेश्या को जांदा पुष्पगंधा ਉਹਨੂੰ दे दिंदा ते नाल दी नाल ये भी सोचदा कि जे मैं पिंगला नूं दूंगा वापस करूंगा तो पिंगला नूं सारी उम्र भरथरी-हरी भोगूगा। ये अत दा विचारी ते जालिम आ। वो भी प्यार करदा पिंगला नूं। वो कहंदा नहीं, पिंगला नूं नहीं देना मैं, ਉਹਦੀ भी एक प्रवृत्ति आ। वो पुष्पगंधा नूं दिंदा। वो कहंदा पुष्पगंधा नूं मैं तमाम उम्र भोगूंगा, वो फल खाऊगी। ते पुष्पगंधा कहंदी है जदों फल लैंदी है, वो कहंदी मैं एक भोगण दी वस्तु, वेशवा जम्मी, वेशवा मर जूगी, क्यों ना मैं भरथरी-हरी नूं दे दां। जदों दोबारा भरथरी-हरी को जांदा तो भरथरी-हरी इस सर्कल तो बाद उपराम हो जाता। हुण भरथरी-हरी का जिहड़ा त्याग आ, वह इंसानी प्रवृत्ति चों पैदा होया त्याग आ। जिस समय यह कथा परंपरावां चलदियां ने, ये जोग मत दे शिखर दियां ने, उस टाइम प्रवृत्ति यह सी कि भाई बंदा त्याग कर दे, हर तरह का त्याग, राज का त्याग करो, माया का त्याग करो, औरत का त्याग करो। ते त्याग कित्थे करो? पहला भोगो, भोगण तो बाद त्याग करो। ते नाल दी नाल जिहड़े जोगी सी, क्योंकि वह औरत का विरोध करते सी, ये जिहड़ी कथा पहलां चली आउंदी सी कि सिंपल भरथरी-हरी अपनी झूठ बोलन करके संसार त्यागदा, वो एक त्रिया चरित्र दे विच कन्वर्ट होंदी है, जिथे जाके जिहड़ी पिंगला एक गलती करदी है ते उस गलती तो बाद भरथरी-हरी है जिहड़ा वो संसार का त्याग कर दिंदा। सो बेसिकली यह एक दंत कथा के उत्ते उसरी गई नरेशन है। यदि बड़ी प्राप्ति यह है कि यदा नायक भरथरी-हरी नहीं है। भरथरी-हरी तो सिर्फ एक पात्र है जिहदे राही जिस तरह शिव ने लूणा की दुख नूं उभारिया सी, उस तरह इस दे विच औरत के दुख नूं उभारिया गया। एक थां दे उत्ते पिंगला कहती है
ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੰਤ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਭੋਗੀ ਆ, ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਰਤਰੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭੰਗ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਰਫੀ ਆਪਣੀ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਤੀ ਤੂੰ ਭੰਗ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਟਲੀ ਉਹ ਬਰਫੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਦੀ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਣ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਕਤ ਭਾਵ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਵਿਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ ਰੂਪ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਭਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਭਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਾਈਏ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, 50 ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 50 ਦੀਆਂ 50 ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਭਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਰਵਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਅਪਸਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰੂਰਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਰਵਸ਼ੀ ਪਰੂਰਵਾ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੂਰਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਗਰਜਨ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਿਆਗ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮਿਆਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਚੋਂ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋਗ ਲੈ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋਗ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਿਵਿਰਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਅਜੇ ਨਾਵਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਿਆਗ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਾਵਲ ਆ। 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਰਤਰੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ। ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਿੰਕਚੁਅਲ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਲਟ ਨਹੀਂ। ਤਿਆਗ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਭਰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਆ, ਲਾਟ ਆ, ਉਸ ਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ, ਭਮੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਲਾਟ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਮੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੋਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰਬਕਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਗਿਆਨ, ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਭੋਗੀ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ 3-4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਰਤ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਭੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਕਾਲਰਸ, ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰਾਈਟਰਸ। ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੇਂ ਆਸਣ ਨਾਵਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਐਂਗਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਲ ਆਲੋਚਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ। ਇਹ 5-7 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੋਮੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਜ਼ੋ, ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਨਿਆਰ, ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਬਰੀ, ਕੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਓਲ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਆਲੋਚਨਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਵਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰ ਬੇਸਡ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਜੀਵਨੀ ਮੁਲਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਬੇਸਡ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਪ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਪ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲਪ ਆ, ਗਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊ ਹਿਸਟੋਰਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗਲਪ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਆਇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖੱਚਰਾਂ, ਟੱਟੂਆਂ, ਬੈਲ, ਜੁੱਤੇ, ਛਕੜਿਆਂ, ਊਠ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਮਾਨਕ, ਗੋਮਿੰਦ, ਨੀਲਮ, ਹੀਰਕ, ਪ੍ਰਾਬਲ, 13 ਦੇ 13 ਰਤਨ, ਵਜਰ, ਮੁਕਤਾ, ਪਦਮਰਾਗ, ਮਰਕਤ, ਇੰਦਰਨੀਲ, ਵੈਦਰ, ਪੁਸ਼ਪਰਾਗ, ਕਾਰਤਿਕ, ਪੁਲਕ, ਰਾਧਿਰਾਕਸ਼, ਭੀਸ਼ਮ, ਸਪਤਕ, ਪਾਲਵੈ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਕਹਿ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਾਮਨੰਦੂ, ਸ਼ਾਂਤਕੌਪ, ਹਾਟਕ, ਵੈਸ਼ਨਵ, ਸ਼ਰੰਗੀ, ਸਤਭੁਜ, ਜਾਤ ਰੂਪ, ਰਸਵੀਦ, ਅਕਰਬੋਧ, ਮੋਰ ਤੇ ਪੰਖ ਚਮੜਾ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਤੇ ਮਿਰਗਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ
ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਲਸਫੀਕਲ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਵਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਪ ਆ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਫਲੈਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਵਿਊ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਆਨ ਵੈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਆਨ ਵੈਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਇਆਨ ਵੈਟ ਦਾ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਇਆਨ ਵੈਟ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੇ ਆਸਨ ਨੇ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਆਨ ਵੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਮੂਰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਉਲਝਣ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੂਰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਸੂਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਟੇਲਡ ਸੂਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤਰ ਰੀਅਲ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਇਆਨ ਵੈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਰੀਜਨਲ ਲੱਗਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਤਰ ਰੀਅਲ ਲੱਗਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਾਠਕ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭੂਗਾ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਆਊਗੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ, ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਤਰ ਦਾ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਪ ਚਿੰਤਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਗਲਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਆ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗ੍ਰਾਫ ਆ। ਕਿਵੇਂ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿੱਗੀ ਧਰਤ ਤੇ
ਤੇ ਅੰਤ ਸਮਾਧੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਵੇਕਹੀਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ। ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਆ ਸੂਚਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾਵਲ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ, ਖਾਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਵਲ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਾਂ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੁਪਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨਾ ਜਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਬੇਸਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਵਸ਼ਾ ਤੇ ਪੂਰਵਰਥਾ ਦੀ ਕਥਾ ਚਲਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਕ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲ ਥਿੰਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਣਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਡਿਕੋਟਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੇ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਨਾਵਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਧਰਤੀ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿੱਥਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਦੇ ਆਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ, ਆਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਤਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਹੰਸੋ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਸ ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਾਵਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵਲੋਚਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਆ, ਤਣਾਅ ਆ, ਬੁਣਤੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਪੱਥਨ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਤ ਨੇ, ਮਾਰਕ ਸ਼ੌਕਰ ਟੈਕਨੀਕ ਐਜ ਡਿਸਕਵਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਵਲੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਬੇਸ, ਜਾਂ ਜਾਰਜ ਲੁਕਾਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦਿਆ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਲਪਨਾ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ, ਸਥਾਨ ਦੇ। ਪਰ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉਸ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਸਤਵਤਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਵਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਵਾਸਤਵਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਡੌਰਨੀ ਵੈਨਗ੍ਰੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਵਲ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ
कि साइकोलॉजिस्ट जिहड़े आ वो कहंदे ये एक अनुभव बोध आ, जिहड़ा प्रैक्टिस का एक अनुभव बोध आ, जिन्हों कह लो मोड ऑफ परसैप्शन तो कोड ऑफ परसैप्शन का सफर आ। पर ज्ञान जिहड़ा आ प्रतखण वस्तुओं के शोध चों आउंदा है। पर ये जिहड़ा नावल आ ये एक खास तरह के इंस्टिंक्टिवल बिहेवियर दे विचों, क्योंकि साडी जिहड़ी आलोचना की पद्धति सी वो परसैप्शन के उत्ते खड़ी सी, टच करन दे उत्ते कि ये मेज आ ते मेज आ। पर ये उस खास इंस्टिंक्ट दे विचों आ रहा नावल, जिहड़ी इंस्टिंक्ट आ वो किस तरीके दे नाल फैलदी आ, जिवें भरतरी दा औगड़ दे नाल चर्चा कीती है नावल दे विच तुहानूं मिल सकदी है। वो कहंदा कोई भी मानस अपनी इच्छा नाल जन्म नहीं लैंदा, ना अपनी मर्जी नाल मरदा आ, ना मौत वस विच है ना जन्म मौत नूं वस विच करन दा इक्को एक पा गुरु कृपा। मिट्टी च जन्मी देही नूं मिट्टी मल मुक्ति लई निकल पैना ही असल जीवन है। जे मैं कहां कि इट्स ए ऑर्गेनिक फिलॉसफी इस नावल दे विच, और पंजाबी गल्प दे विच ये ऑर्गेनिक फिलॉसफी जिहड़ी शुरू हुई आ लास्ट दे उत्ते 3 लाइनां च मैं खत्म करूँगा। ये जीवन दृष्टि का नावल है, जीवन दृष्टि का नावल आ। ये बोल शाब्दिक भी हैं ते अशाब्दिक भी हैं। अशाब्दिक जिहड़े वो इंपॉर्टेंट चीज़ आ, धुनियां ते वेगां का नावल आ। मर्द ते इस्त्री की जैविक बनतर नूं निर्धारित करदा होया उन्हां दा आपा ते उन्हां दी हैरिडिटरी उन्हां दीआं जद्दां नूं निर्धारित करदा नावल आ। ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस दे विरसे विचला बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो पार का नावल आ। ये नावल सहज गुहा में आसन पंजाबी का अजिहा नावल है जो पीढ़ियां नूं शक्ति विलक्षणता ते बावजूद साडियां जिंदगियां दे बहुपक्षी पसारां का नावल है। सो इन्हां शब्दां दे नाल कुछ लोगों को ये लगूगा कि लास्ट दे विच औरत के बारे या वो जो असीं कॉन्टैंपरेरी दे विच वेखांगे तो सानूं कई थावां ते ये नावल औरत विरोधी लगूगा या एक मुंडे की खास तरह की मंग करने वाला लगूगा। पर उस कॉन्टैंपरेरी दे विच समकाल दे विच जदों असीं देखांगे इस तरह दी मुश्किल सानूं आउणगियां। सो इन्हां शब्दां दे नाल पंजाबी नावल दे विच इस तरह के नावल दे मैं जिहड़ा आ शुभ सगन मानदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे तो पहला जोड़े 2 वक्ते ने उन्होंने इंपॉर्टेंट गल कही कि इस नावल ने पंजाबी नावल की स्टैगनेशन तोड़िया। ये कई अर्थ हो सकते हैं। मैं भी बड़ी देर बाद कोई पंजाबी का पूरा नावल पढ़िया। यदा मतलब ये नहीं है कि पंजाबी के जोड़े हुण ਸਾਹਿਤਕ ਅਕਾਦਮੀ नाम लैन वाले बड़े बड़े साडे लेखक ने उन्होंने नावल कोई कंपैरिजन करता कि इन्ने चंगे नहीं। स्टैगनेशन दे मेरे अर्थ ये ने मैं किन्ना सहमत हाँ वक्री गल है कि वाकई ये स्टैगनेशन तोड़ी है कि साडे वरतांत शास्त्र या पंजाबी नावल दे विच जिस किस्म की दार्शनिक बहस की डिमांड काफ़ी देर तो 2 दहाकियां तो होंदी सी, मनमोहन ने निर्वाण च पूरी की है। और उहदे च ये दार्शनिक बहस एक गल्पी बिंब के तौर पर बड़ी सफल मैं समझदा। क्योंकि परसा नावल जो मैं पढ़िया सी, परसे तो बाद उस तरह मैं नावल नहीं पढ़ सकिया। परसे दे विच इंडियन फिलोसफी ते साडी अपनी पंजाबी फिलोसफी च गुरमत विचारधारा का जिहड़ी डिबेट सी वो किते किते गुरदयाल सिंह ने उन्होंने टच किया। गुरदयाल सिंह के नावलों में पता कि मड़ी के दीवे तो लैके होए या चाहे आहन नूं छड्ड के सारे नावलों के विच बड़ी संखेप किस्म की पर बड़ी भावपूर्त बहस चलती है। निर्वाण तो बाद जदों असीं सहज गुफा में आसन नावल नूं पढ़ते हैं तो ये नां ते ही बड़ा पढ़न तो बाद भी दोबारा ध्यान जाता। जदों असीं पिछले 2 कांड पढ़ते हैं फिर दोबारा ध्यान जाता। मैं नावल पढ़न तो बाद फिर ये टाइटल दा बैक पेज मनमोहन होरां दा पहला पढ़िया सी, भुल गया सी, मैं फिर दोबारा पढ़िया कि जो मैं सोचदा ठीक है। तो ठीक है कि सानू ये दस्सिया गया कि मनमोहन दा ये नावल भरतरी हरी दी एक तरह के जीवन ते आधारित है भी उसकी बायोग्राफी का एक गल्पी बिंबा इदा प्रभावित किया जा सकता। पर मैनू ये लगता नहीं है।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਗਲਪੀ ਬਿੰਬ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲੋਕਾਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਸਾਂਖਿਆ। ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਵੀ ਭਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਜਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਬਣਦਾ, ਗਲਪੀ ਸੰਵਾਦ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਸੁਜਗ ਪਾਠਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਵਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਇਹ 3 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਇਹ ਉਸ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਕਿਸ ਬਹਿਸ, ਕਿਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੇਂ ਆਸਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੇਂ ਆਸਣ ਰਾਗ ਆਸਾ 'ਚ ਅੰਗ 370 ਤੇ ਮਹੱਲਾ 5 ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦੀ ਭਾਲ ਆਦ ਖੋਜ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਖੋਜਣ ਦੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ 3 ਸ਼ਤਕਾਂ 'ਚ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਗ, 3 ਸ਼ਤਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ ਜਗਤ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਗਤ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 3 ਸਰੋਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਧਰਾਈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ 6ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਇਆ, 6ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥੋਲੋਜੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਧਰਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮਿਥਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰੇਮੰਡ ਵਿਲਬਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਰੋਲਾਂ ਬਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪ੍ਰਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਰੋਲਾਂ ਬਾਰ ਇਸ ਟੇਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥੋਲੋਜੀਸ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬੜੀ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਲਾਂ ਬਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਮਿਓਟਿਕਸ ਦੀ, ਸਸਿਓਰ ਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਣੀ ਪਈ।
मैं हैरान होया कि मनमोहन ने पता नहीं कितनी मेहनत की इनू सिरजन वास्ते। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਕੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਪੈਕਟੇਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਮਦਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 1905 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਜਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਲਪੀ ਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰਜਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਘਾਟ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਵਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਰਿਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸਪੈਕਟੇਕਲ ਸਿਰਜਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ, 25 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ, ਆਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਰਾਧਾ ਚੂੜਾ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 10-12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ 5 ਜਾਂ 6 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ ਜੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ। ਸਾਰਥ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਸਾਰਥ ਵੀ। ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖੱਚਰਾਂ ਟੱਟੂਆਂ ਬੈਲ ਜੁੜੇ ਛਕੜਿਆਂ ਊਠ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਲਹਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਤੇ ਤੇ ਮਾਣਕ ਗੋਵੇ ਤੇ ਨੀਲਮ ਹੀਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਲ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਵਜਰ ਮੁਕਤਾ ਪਦਮਾਰਗ ਮਰਕਤ ਇੰਦਰਨੀਲ ਬੈਦੂਰ ਪੁਸ਼ਪ ਪਰਾਗ ਕਾਰਤਕਿਆ ਮੁਲਕ ਰਾਧੀ ਰਾਕਸ਼ ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਟਕ ਤੇ ਪਰਵਲਿਆ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕਹਿ। ਸੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਮਨੂਦ ਸਾਤ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 22 ਕੈਟ 23-24 ਕੈਟ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਆ ਇਹਦੀ ਥੀਮੈਟਿਕਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦੋਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੇਖਕ, ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਇਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੇਖਕ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲਾਏ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁਖਜੀਤ 2-3 ਵਾਰੀ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਆਇਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟਿਕ ਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5-7 ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਨਾਵਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਐਸੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸੇਰਗਈ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦਾ ਨਾਵਲ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਪਾਦਰੀ ਸੇਰਗਈ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਟੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਸਭ ਖੜਾ ਥੋੜਾ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ 52-53 ਪੇਜ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੜੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 142 ਪੇਜ, 214-15 ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। 142 ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਕਈ ਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਅੱਕ ਕਾ ਕੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਮਦਰਾ ਤੋਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਭੋਗ ਤੋਂ, ਸੁਭੋਗ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, 7-8 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਤਿਆਗ ਦਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਦੱਸ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਬਨਾਰਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਯੋਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਾਜ ਪਾਠ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਹੋਰ। ਪਰ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰੂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਭਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ 1-2 ਚਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ, ਤੇ ਕੁੰਭਕਾ ਹੀ ਪੀਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਿਲਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਡਿਕਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਫਿਰ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੰਗ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾਵਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ 3-4 ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਛ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਭਰਤਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਟ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਊਗਾ ਰਤਬੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ, 3 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਕ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਇਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਤਕ ਦੇ 101, 103, 4 ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ, ਉਹ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਮਿਰਗ ਨੈਣੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਗਰ ਵਾਲਾ, ਪਰਚਮ ਵੇਖ ਘਰੇਲੂ ਚਾਕਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸਦੇ, ਕੌਤਕਾਂ ਭਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀਭਾ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਤਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਦੇਵ, ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਵਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ 'ਚ, ਪਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਤਕ, ਯਾਨੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਠ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ। ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਇਟ ਸੀ। ਪੋਇਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਦਾ,
ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹੀ ਛੱਡਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਂ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਸੰਵਾਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਵਿਰੂਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲ ਨਾ ਸਕੇ ਬਨ ਸਮਾਮੇ ਨਾ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹੀ ਜੋ ਨਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅਨੰਤ ਚੇਤਨ ਹੀ ਜਿਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਜਗੇ ਜੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਮਦਮ ਲੁਚਾ ਨਾ ਚਿੱਤੀ ਉਸਦੇ ਲੋਚਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਡੁੱਲਿਆ ਫਿਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਦਹੂਸ਼ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਤੇ ਵੈਰਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਰਾਮ ਜਾਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਵਲ नहीं मैं नहीं बर्दाश्त होगा। बड़ी देर बाद मैं पेपर लिखिया किसी टेक्स्ट पे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਚੇਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਨ ਲਈ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਅਨੁਰਾਗੀ ਬੈਰਾਗੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁਨਰ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ, ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੁਨਰ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮਹਾਬਿਰਦਾਂਤ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਥਾ ਸਥਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਚਿੰਤਕ ਕਾਰਲ ਜੈਸਪਰ ਫਿਊਡਲ ਏਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੀਅਲ ਏਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੀਦਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਲਾਓਸੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਵਿ, ਸੰਗੀਤ, ਨ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਜੈਨ ਆਪਣੀ ਸੰਪਦਾ, ਸੌਂਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ, ਵਰੁਚ, ਆਰੀਆ ਭੱਟ, ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤ ਅਤੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜਿਹੇ 9 ਰਤਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਜੈਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਾਵਿ, ਸਾਹਿਤ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਪੂਰਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਅਲ ਏਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਡਲ ਏਜ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਾਤ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਤਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜੀਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਧਾਤਾਂ, ਚਮੜੇ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲ, ਰੇਸ਼ਮ, ਮਲਮਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮੋਹਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ, ਕਥਾਕਾਰ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਇਕ, ਗਣਿਕਾਵਾਂ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਾਇਕ ਧਰੁਪਦ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਖਤ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸ਼ਿਆਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਦਰਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ, ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਦਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਸਪੇਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਬਖਤਰੀਆ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦੇ। ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਸੈਨਿਕ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਦੂਸਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਸੌਂਦਰਿਆ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਟ ਆ, ਕਲਚਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੁਪਦ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਮਤ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਚੁਅਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਸੋਚ ਸੀ, ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਸੀ। ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਲ ਆ, ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਿਆਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੁਮਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਨਾਵਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਅਮਰਫਲ ਦਾ ਮੈਟਾਫਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਜੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਗਿਆਨੀ, ਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀ
ਧਰਮੀ ਸੋਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਲ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਦਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪ੍ਰੇਮ, ਆ ਫੜ ਅਮਰ ਫਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੁਬਿਧਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਿਦਰ ਮਿਟ ਜਾਊ। ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਅਮਰਤਾ ਸ਼ਰਮਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਸਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਅਤੇ ਹੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੁੱਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰ ਫਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਮ ਇਹ ਫਲ ਉਜੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਂਡ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਤਾਣੇ, ਨਿਆਸਰੇ ਅਤੇ ਨਿਉਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਜੈਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਫਲ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਮਹਾਮਹਿਮ ਹੀ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਹਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਭਰਤਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਾਇਤਵ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਿਆਇਆ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਪਣ ਲਈ ਅੰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੰਗਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਾਮਬਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰਾ ਕਰਦੀ ਲੁਕਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਅਮਰ ਫਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਤਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਭਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਪਰ ਸੋਮ ਤਾਂ ਅਮਰਫਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਰਿਆਇਆ ਦੀਆਂ, ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਇਹ ਫਲ ਰਾਣੀ ਪਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਗਲਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਪਿੰਗਲਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹਲਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਫਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਪਿੰਗਲਾ ਅਮਰ ਫਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸਖਾ ਚੰਦਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦਾਸ ਪਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਅਮਰਫਲ ਉਜੈਨ ਨਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਪੁਸ਼ਪ ਗੰਧਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪ ਗੰਧਾ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਪ ਗੰਧਾ ਅਮਰਫਲ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਿਕਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਜਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਪੱਖ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ ਸੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਜੋਗਰਾਜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਜੋੜਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਐਂ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਣ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਖਣਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਸਾਧ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਤਿਆਗ ਤੂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚੀਓ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਹੀ ਸ਼ੋਗਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਗਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਕਾਪੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੰਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ। ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ। सत्कारयोग पात्र साहब, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और मेरे एक तरह के मेंटर श्री हरदीप ढिल्लों जी, असी मेरे सीनियर ने पर असी ट्रेन इकट्ठे हुए नेशनल पुलिस अकेडमी और जिंदगी कई मरहले आए जिन्हें असी एक दूसरे के दुखा सुखा के साझीदार भी होए। लखविंदर जौहर जी, अमरजीत गरेवाल जी और सारे आज बैठे दोस्तों, विद्यार्थियों, बच्चे बच्चियों, किसी लेखक वास्ते बहुत सुभागा दिन होता है कि उसकी किताब बारे इन्नी निट के चर्चा होवे और लोग इस तरह जिस तरह तुसी बैठे जी इन्ने मंत्रमुग्ध होके तुसी सारियां गल्लां सुनिया, ये एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन भी होती है और एक हौसला अफजाई भी होती है कि अगे की किया जा सकता है। थोड़े मन की सवाल जरूर उठता होगा कि एक नावल क्यों, वाई दिस नावल, हर टेक्स्ट के पीछे एक ऐसी सवाल पूछते हैं, वाई दिस। फिर मैं सोचता होता सी कि जो मैं नावल कंसीव किया, इसका आइडिया कंसीव किया लगभग 20 साल पहले की गल है। उसकी भूमिका च मैं घटना दसी कि किसी बहुत सीनियर दोस्त के घर असी बैठे सी और बहुत सारे सीनियर लोग से अपने अपने खेतर के बाहर, महफिल तो बाद फिर वो मनो चले गए, गलबात चली, करना पे मैं पढ़ना पढ़ी तो इस तरह की गल पढ़नी ओरिजिनल पढ़। मैं क्या मैं उन्नी संस्कृत नहीं आती है, क्योंकि संस्कृत आ तेन आती है, तो बस इसलिए टैक्सट में प्लंज कर इस डुब जा, फिर हौली हौली जिंदगी के होर मौके लगे और भरथरी एक नहीं होया। भरथरी एक तरह का एक पद है जिदा विक्रमादित्य एक पद है। भरथरी एक बुद्धिस्ट ग्रामेरियन भी होए, कई कहते हैं सेम ही, क्योंकि हिस्ट्री बहुत सारी क्लीयर नहीं, पर हिस्ट्री बंदियां के कारण नहीं क्लीयर, हिस्ट्री क्लीयर है अपने थॉट प्रोसैस के कारण। शब्द की जी महिमा है, शब्द का जो विकास है और शब्द ज्ञान किस तरह फैलता है। मेरी शुरू तो एक ये रही हैगी, मैं जो कविता तो नावल वाल आया या नावल तो कविता वाल जाना रहना, मेरी एक जिज्ञासा रही है, मन की खालिश रही हैगी कि मैं जो पाठक को एनरिच करा, पाठक को टैक्स्ट पढ़ने तो बाद एनरिच हो गए। और एनरिच सिर्फ घटनावी रोमांस या कथा रोमांस नाल नहीं होया जा सकता, वो एक खास तरह की जी ज्ञानात्मकता मिस्टोमोलॉजिकल रप्चर जोड़ा है थॉट का वो राही हो गए और करैक्टर्स ते घटनावां उस दे वाहक होंदियां ने, वो मीडियम होंदे ने, उन्होंने गल्लां जिहड़ी ज्ञान दी तुसीं जिहड़ी गल कहनी है या जिहड़ा मैसेज तुसीं देना है। असीं एमए च पढ़दे हुंदे सी, नॉर्थो फ्राई की किताब सी एनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म, उहदे च एक लाइन आती है, एक शब्द आता है ऑब्जेक्टिव कोरैलिटी, वस्तुगत सह संबंधक। जिहड़े नायक होंदे ने या जिहड़े कथा के नायक ने, वो लेखक का एक वस्तुगत सह संबंधक होता है, एक ऑब्जेक्टिव कोरैलिटिव होता है जिहदे राही उन्हें अपनी गल कोरिलेट करनी होती है। हुण मैं जो गल भरथरी के माध्यम राही कर रहा, गल्लां सारियां कई लोग कहते भी ने कि तू तो अपनी तरह गल्लां करदा है, एक यूनिवर्सैलिटी दे विच देखिया जाए तो करैक्टर्स दियां सारे लगभग करैक्टर इक्को जिहे हैं। तुसीं हुण शैक्सपीरियन ट्रेजेडी जो पढ़दे जे, हुण शैक्सपीयर का हर करैक्टर जिहड़ा वो इज सफरिंग फ्रॉम हमर्शिया। हमर्शिया उन्होंने कहते हैं अंग्रेजी च कन्न दा कच्चा,
ਓਥੈਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਕਬਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਓਥੈਲੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਸਡੇਮੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸਿਰਜਦੇ ਦੇ, ਕਥਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਮੂਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਿਸਟਮੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀਅਤਾ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਰੋ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ 7-8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ UPSC 'ਚ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਐਨਰਿਚ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜੀਵ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਵਲ ਬੇਸਡ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਨਰਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਨੌਲੇਜ ਦੈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਦਾਰ ਔਰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਹੇ ਗਿਆਨੇਨ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਮ ਪਵਿੱਤਰਮਹਿ ਵਿਦਯਤੇ, ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪਿਉਰੀਫਾਇਰ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪਿਉਰੀਫਾਇਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਗਿਆਨ ਇਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਇਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਡਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਡਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਸੁਜਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੜ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵਾਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਫॉर ਬੁੱਧਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਸ਼ਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾਤਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਤਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਮ ਵੀ ਇਸ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾਤਰ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਧੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੁੱਧਮ ਵੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਰਨਰ ਚਰਨਾ ਮਾਧੂ ਬਹੁਦਾ ਵਦੰਤੀ,
ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹਰ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਛੱਤਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਰਾਬਾਦ ਹਰਕਲੀ ਮਰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਧਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਿਆ, ਅਥੈਂਟਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਘਟਨਾਵੀ ਯਥਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਤਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ 7-8 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਪਸ਼ਤੂਨ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਅਦਬ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਭਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਲਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਗਏ, ਬਿਹਾਰ ਕਾਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਗੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ वो है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नरमो नाजुक बेअसर। सो मैं इत्थे बैठने के काबिल तो सी नहीं, क्योंकि मेरे ते कलाम जिहड़ा अज दा सी वो बेअसर जिहा ही सी। ते जिहड़ा मनमोहन जी की गल कर रहा, बड़ी एक जद्दोजहद, पर हर संघर्ष ने इन्हों निखारिया। बाकी ये जड़ा फूल की पत्ती से कट सकता है, वो ये हरी भर्तरी का ही तर्जमा है जड़ा डॉक्टर इकबाल ने किया है। ते जड़ा नावल है वो चलता याम चिंत्यामी सतम मई सैब रखता, सो अभी अन्यो अन्यम चिंतता है, सो अन्यो अन्यम सकता दिक्चा तमचा मामचा, धिकार है मुझ पे उस पे, क्योंकि सारे ने अमर फल वो घूमता रहा। जैसे मैं चाहता हूँ वो किसी और को चाहती है, जैसे वो चाहती है वो किसी और को चाहता है। तो मुक्ति गल ये डॉक्टर इकबाल नाल ही खत्म करना मैं कि जिन्ना मैं नावल पढ़ूंगा
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਆ, बेबाक है इस जहां की हर शय, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है। बहुत बहुत मेहरबानी सिद्धू जी। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੇ ऑफिसर रहे ने, साडे दोस्त ने। जंग बहादुर गोयल जी। प्यारे दोस्तों, मेरी ये खुश नसीबी रही है कि पंजाबी का ये शाहकार नावल मैनू छपन तो पहला पढ़न का सुभाग प्राप्त होया और मैं ये महसूस किया कि मनमोहन जी मुख रूप दे विच कवि हैं ते जे इन्हां दी कविता का उत्कृष्ट नमूना देखना होवे तो वो इस नावल दे विच कविता का रस और कविता की जो उड़ारी है उसकी चरम सीमा एक शब्द दे विच एक टणकार है, एक चमकार है, संगीत है और लयबद्धता है। जितों तक इस मेटाफर का ताल्लुक है, मैं मनमोहन जी, मैं एक कहानी अपने पिताजी तो सुनी सी बचपन ते वो सोमनाथ का डेरा सी, एक टिला सोमनाथ का नगन साहू उन्होंने चेले चेले थे उन्होंने कोई जाते उन्होंने दोस्त सी। तो मैं आप चाचा जी कहते सी, मैं उन्होंने तो पूछा भी तुसी भरतहरी की कथा तो सुनाने हो, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ अर्थ ਜਿਹੜਾ है अमर फल का ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक गल कहानी की। तो उन्होंने सोमनाथ जी के टिले जाके सोमनाथ जी को पूछा गोष्ठ होंगी सी, वो गोष्ठ के विच उन्होंने सोमनाथ ने एक जवाब दिता है जो सानू पिता जी ने सामने दस्सिया। वो कहते कि सोमनाथ तो लैके वापस जो आया, जो आप कहते ना टू पास द बक एंड बक विल स्टॉप एट मी, ये जी बक है अमरफल की, वो घूमती घूमती फिर चली भी भरतहरी तो स्टॉप भी उत्थे जाके हुई। वो सारे कहते इस गल का इलम सी कि अमृतत्व जिंदगी का उत्तर नहीं है। ऐसे वृक्ष के उत्ते एक दूजा फल लगना चाहिए सी, उस फल का नाम है अजरता। अमृतत्व प्रदान हो गया पर उस दे नाल अजरता प्राप्त नहीं, और अजरता तो बिना जड़ा अमृतत्व है वो जहर विष के समान है। कारण उसका यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी बुढ़ापे दे विच लगातार निरंतर शाश्वत रूप दे विच उस वृद्ध अवस्था दे अमृतत्व नूं प्राप्त है। उस अमृतत्व दे विच वृद्ध अवस्था दे विच पर आश्रित होके जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। तो ये जो मन दे विच वो सारे सुख तो भोग तो है, तो उस दे नाल जिहड़ा विराग का रास्ता है, भोग तो विराग वाल का जिहड़ा रास्ता है, वो मनमोहन जी ने कितनी खूबसूरती के नाल अपने उपन्यास के विच कितने डायमेंशनस हैं। लोक तो प्रलोक तक की यात्रा है, पदार्थ तो अध्यात्म तक की यात्रा है। ये
भोग तो योग तक की यात्रा है। और वो यात्रा जिहड़ी हैगी वो निरंतर, वो ना 6वीं सदी की एक पात्र की भी नहीं है, वो सारे हर एक इस धरती पे पैदा होने वाले हर व्यक्ति की जीवन यात्रा का एक दिग्दर्शन है। उसकी भूमिका जिहड़ी हैगी है वो इस दे विचों सार्थक रूप से दिखाई देती है। मैं समझदा मनोहर जी तुहानूं ना जे इस काम दे विच अगे तुहानूं जाति के उत्ते भी जरूर काम करना चाहिए। कारण वह है कि जिथे मैं 2 मिनट बोल लूँगा, जिथे कुछ प्रश्न जड़े आ गए हैं वो धरधरी छड़ है, उत्थे पौराणिक कथा का जड़ा सारा यजाति है, यजाति भरतरिया हुई भोग और विलासी है, और देवयानी नाल मैरिज है। तो शुक्राचार्य जो फादर है वो देवयानी तो उन्होंने एक शर्त लगाता है कि कदे यदि अख दे विच अश्रू ना आवे, आंसू ना आवे। वो एक होर औरत नाल प्यार दे विच पै जांदा है, तो जो वृद्ध होने लगता तो मृत्यु आती है, दरवाजा खड़काती है, वो मृत्यु के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होंगे भी यार मैनू लैके ना जा, मेरा तो हजे जी पिपासा हैगी है, भोग की पिपासा जी हैगी है हजे मेरी समाप्त नहीं हुई। वो कहते फिर तू की चाहना? वो कहते मैं तो चिरयो वो कहना चंगा तेन वरदान तो देना चिरयुआ होने का, जे तेरा कोई मुंडा तेथों बुढ़ापा ले तो वो 1000 साल तक वो जीवा रहता, 1000 साल तक वो किन्ने ही बच्चे होए और किन्ने वो जो पुरु जड़ा है पुरु ने स्वीकार किया कि मैं बुढ़ापा ले लेना, तो बुढ़ापा लैके फिर वो चिर यौवन दे विच 1000 साल तो बाद 1000 साल तक जीव के भी फिर उस जगह के उत्ते पहुंचते हैं कि मैं वृद्धावस्था उस परिणति वो स्वीकार। तो ये जड़ा भोग योग और मोक्ष के जड़े शाश्वत प्रश्न हैं, ये हर युग दे विच बुद्धिजीवी नूं, एक विचारशील व्यक्ति नूं उहदी मानसिकता नूं अंदोलित करते रहे, आलोड़ित करते रहे। और इस अंदोलित मानसिकता चो ही मनमोहन जी ने नावल लिखे, उपन्यास लिखे, बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है। मैं सारे बेनती करांगा कि इस उपन्यास चो गुजरना एक पूरी तो पूरी साड़ी अध्यात्म के इतिहास चो, अध्यात्मिक संस्कृति चो गुजरन वांगू में, और इस नावल को पढ़ना अपने आप को पढ़ना है और अपने आप दे विच साधना गत होके उस दे विच डूबन वाली गल है। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मेहरबानी गोयल साहब। मैं बेनती करूँगा डॉक्टर सुरजीत पात्र जी को कि वो तो प्यारे दोस्तों, तुहाडे ज्ञान दे प्याले भी भर चुके ते सब्र दे प्याले तो मैं बहुत संक्षेप गल करूँगा, जिन्नी तो करनी मेरे जरूरी बहुत है, क्योंकि ढिल्लों साहब इन्होंने मैं अफसर के तौर पर तो घट जानता, मैं इन्हों गालिब के बहुत बड़े पाठक ते आशक ते प्यार करने वाले के तौर पर जानता। और एक बार मैं इन्होंने गालिब बारे गल कर रहा पे, कहते मेरे गालिब बारे मेरे ना पंगा ना ले। तो बहुत साढ़े मीत प्रधान जोगराज सीधा जी, लखिंदर जौहर साढ़े सकत्तर, चंगभद्र गोयल जी, सुरजीत, अमरजीत गरीवाल,
प्रवीण, सभी, गुलजहान, फोटो खिंचण वाले अपने दीवान, साडे प्रधान ते बहुत प्यारे दोस्तों, बहुत एक इहो जे नावल, बहुत सोहने नावल जिदा अमरजीत दे लफ्ज़ां ने, बहुत सोहने नावल बारे बहुत सोहनी गोष्ठी तो बाद असीं अपने आप को बहुत समृद्ध होया महसूस करते हैं कि इस नावल ने वाकई जिस तरह सारे ने गल किया कि एक नवी तरह की बहस साडे मनां च शुरू की। ते मैं भी अपने तौर पर कुछ विखरे विखरे ख्याल लिखे सी, बहुत संखेप है। तो पहली गल मैं इदा ये कहनी चाहना भी किसी का कथना भी असी ही किताब नहीं पढ़ते, किताब भी सानू पढ़ती। सो इसलिए किताब एक दर्पण भी होंगी है, एक खिड़की भी होंगी है, एक बूहा भी होंगी कि मैं भी जो इस नावल पढ़ रहा सी ते बहुत बारी मैं शीशा भी देखा, ते बहुत बारी खिड़की इन द सेंस कि जो तुहानूं बाहर का ज्ञान और बूहा है कि भी कोई रास्ता है निकलन का इस पीड़ चों, इस दुख चों। ते मैनूं तीन तुकां याद आई इस नावल नूं पढ़दिआं कि जिद्दां अमरजीत गरेवाल उन्होंने एक काल तक ये बहुत गहरा अध्ययन किया, इन्हें एक काल विच लिया के एक खास पीरीयड 6वीं सदी पर 6वीं सदी होने के युग भी उस शामिल कर लिया। ते पर बहुतियां ने इनू मतलब जिदा इनू एक तरह सर्वकालीन मनुखी मसलियां नाल जोड़िया कि एक काल दे मसले नहीं, सर्वकालीन असी नहीं कह सकते कि जो जिन्ना क मानवता जी के होने तक आई है, अगे शायद मसले होर तरह के होण। तो मैनू ढिल्लों साहब मैं हुण गाल लगता नहीं पंगा लूँगा, पर मैं इकबाल का एक शेर पहला मैनू शेर इकबाल का याद आया। वो कहता है कि नहीं तेरी किस्मत में साहिल ए मौज, कि ए लहर तेरी किस्मत विच किनारा है नहीं तेरी किस्मत में साहिल ए मौज, तड़प कर तू जिस तरफ चाहे निकल जा। कि एक बंदे दी एक आद जुगाती जिहड़ी बेचैनी है, ओदी तृष्णा, ओदी भुख है, वो कदे शायद नहीं खत्म होगी। सो असी सारे पुरख छोटे 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 पत्थरी हैं, छोटे बड़े, कुछ छोटे पत्थरी नहीं, कुछ बड़े पत्थरी हैं। तो दूसरा ऐसे मैंने गुरु अर्जन देव जी की बाणी चाहता है कि माटी का क्या धुप है स्वामी, मानस की गत है, कि इस मिट्टी में कितना कुछ हो जाए, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह कार नूं ये सब तो कभी खत्म नहीं होने, मिट्टी नूं असीं धोंदे रहना, ये दूर नहीं होनी। ते तीसरा ऐसी भी असीं कई बारी गल राजे ते ले जाने, पर मैं लिखिया भी किन्ना भुखा है असल विच बंदा, राजियां दे कोई हरम देखे। कि जिहड़ी सो एक इस नावल का यानी समझ लो मैंने ये लगता कि जिहड़ी एक इहदा नायक जिवें अपने क्या सी तेजिंदर ने नायक पर्थरी नहीं है। सो मैं भी कहना भी इस नावल दी नायिका बंदे दी तड़प है, कि ये जिहड़ी बंदे दी तड़प एक उस बंदे दी तड़प जिहदे कोल सब कुछ हैगा। ये वक्री गल है कि ये होर गहरे अर्थ ने कि उहदे कोल सारा कुछ ही हैगा। उहदे कोल कुछ लोगों दी साडी उम्रां सिर्फ भुख मिटाउण लई
ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੜਪਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਤੜਪ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੋਗਰਾਜ ਮਸਿੱਟੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੋ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਨਾਵਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤੜਪ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵਰਜਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਗਲਾ ਉਹ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਮਰਫਲ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰਫਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਦਲ ਫੇਰਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਮਰਫਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਕਿ ਅਮਰਫਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਜਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰਫਲ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੂਕੋ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਤੜਪ, ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਤੜਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।